الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يسر لنا هذا الأمر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد گزشتہ مجلس میں مہر کے تعلق سے کچھ احکامات بیان کیے گئے تھے کہ غیر ممسوسہ یعنی ایسی بیوی جس کے ساتھ شوہر نے خلوت اختیار نہ کیا ہو یا تعلق قائم نہ کیا ہو تو اس کو مہر دینے کے تعلق سے کیا حکم ہے. تو دو باتیں ارشاد فرمائی گئی تھی کہ اگر مہر متعین نہیں ہے اور خلوت سے پہلے شوہر نے طلاق دے دی تو اب اس کو متعہ دینا ضروری ہے جس کا ادنا درجہ ہے کہ ایک جوڑی کپڑا دے دے. اور اگر مہر متعین کی تھی اور پھر چھونے سے پہلے طلاق دے دی یعنی خلوت کرنے سے پہلے طلاق دے دی تو آدھی مہر دے گے. اب عورتوں کے حقوق کے مسلسل بیان کے بعد جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ طلاق کے تعلق سے اسی طرح رضاعت کے تعلق سے اور مسلسل جو ہے آیتیں عورتوں کے احکامات اور عورتوں کے متعلق بیان کی جا رہی تھی، ان کے حقوق کے تعلق سے بیان کی جا رہی تھی. اب یہاں سے نماز کی طرف متوجہ کرتے ہیں. اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ احکامات کو پورا کرنا، حقوق کو ادا کرنا، اس کی وجہ اور اس کا سبب اصل میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں توجہ الی الحق، کہ آدمی حق کی طرف متوجہ رہے، مقصد کی طرف کیا رہے. یہ اس کا مقصد حقیقی کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کیا کر لے. تو یہ سارے احکامات جو نکاح کے تعلق سے تھے اور اسی طرح دیگر احکامات جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، یہ عبادت سے ہٹ کر نہیں ہے بلکہ عین عبادت ہے. اور جس طرح نماز روزے اس سے اللہ کی رضا جوئی طلب کی جاتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا قصد کیا جاتا ہے، اسی طرح حقوق العباد کے ذریعے بھی کس کی رضا طلب کی جاتی ہے؟ اللہ کی رضا طلب کی جاتی ہے. تو عبادت سے ہٹ کر نہیں ہے، اسی وجہ سے بیچ میں نماز کا ذکر ہے کہ نماز چونکہ آدمی کا دھیان اللہ کی طرف کیا کرتی ہے، کھینچتی ہے، تو آدمی کا یہی دھیان اس کو دیگر جگہوں میں حق تلفی کرنے سے روکے گا، کسی کا حق مارنے سے روکے گا، خواہ وہ حق کسی بندے کا ہو یا خواہ وہ حق کس کا ہو، خود اللہ تعالیٰ کو. چنانچہ اسی نسخے کی طرف یہاں پہ رہنمائی کی جا رہی ہے. چنانچہ فرماتے حافظوا علی الصلوات، سبھی نمازوں کی پابندی رکھو. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور خصوصاً درمیانی نماز کی پابندی رکھو. یہاں پہ جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے یا کہا جائے کہ جو ورب کا فارم یوز کیا گیا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں مفاعلہ. مثال کے طور پہ اگر میں کسی شخص کو یا کوئی شخص کسی شخص کو مارے تو کہا جائے گا ضرب، یعنی مارا جو گیا ہے وہ ایک جانب سے مارا گیا ہے، سامنے والے نے صرف مار کھایا ہے. اور اگر میں کسی سے کیا کروں، لڑائی کروں اور وہ بھی مجھے کیا کر رہا ہے، مجھ سے، تو اس وقت جو صیغہ استعمال کرتے وہ استعمال کرتے قاتل، اس نے مجھ سے قتال کیا، یعنی دونوں جانب سے وہ پہلو کیا ہے، پایا جا رہا ہے. تو یہاں پہ جو صیغہ استعمال کیا گیا وہ اسی طرح استعمال کیا گیا، حافظو، حفاظت کرو، تم نمازوں کی کیا کرو. تو جس طرح حفاظت کا پہلو تمہاری طرف سے پایا جائے گا اسی طرح حفاظت کا پہلو جس کی حفاظت کی جا رہی ہے اس کی طرف سے بھی پایا جائے گا.
हाफिज़ू अला सलावात, तुम नमाज की हिफाजत करो, पाबंदी रखो, यानी नमाज की पाबंदी करने में आदमी की खुद की हिफाजत है। इसको हदीस पाक में इरशाद फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह के अवामिर की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। तो नमाज़ों की पाबंदी करना ये कवी सबब है आदमी की हिफाजत का, दुनियावी मज़र्रतों से भी और उखरवी मज़र्रतों यानी गुनाहों से भी। जैसे ही आदमी नमाज को तर्क करने लगता है, नफ्स और शैतान का गलबा उस पर क्या हो जाता है, हावी हो जाता है, और चाहते हुए भी वो गुनाहों से नहीं बच पाता है। उसका असल नुस्खा कीमिया यही है कि आदमी नमाज की क्या करे, कि जब तक अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करते रहोगे अल्लाह ताला क्या करेंगे, तुम्हारी हिफाजत करते रहे। इसी तरह इससे पहले भी जो अहकामात बयान किए गए निकाह के ताल्लुक़ से, तलाक़ के ताल्लुक़ से, तो जो जो अहकामात बताए गए, अगर उन अहकामात की आदमी तामील करेगा, उन हुदूद के अंदर रखेगा, तब तो अल्लाह ताला उसके लिए क्या करेंगे, निकलने का रास्ता बनाएंगे और उसकी जो है रहनुमाई और हिफाजत करेंगे। लेकिन अगर वो हद तजावुज़ी करता है तो फिर अल्लाह का कोई वादा नहीं है। इसको और ज़्यादा सराहतन समझने के लिए इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु के एक असर से आपके सामने इस्तिदलाल करूँगा कि एक शख्स आया, उसने जो है अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिए। कितनी तलाक दे दिए? और कहने लगा कि क्या मेरे लिए कोई रास्ता है, हल्ली सबील, क्या अब इससे खुलासी का या आगे जो है कोई चीज़ उसकी हल हो सके, इसका कोई रास्ता है? तो इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो कोई अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, उसके लिए अल्लाह हर तंगी से निकलने का रास्ता बनाएगा। अमा अंत, बहरहाल रही तेरी बात, तो फ़ला तख्शल्लाह, तो तू अल्लाह से डरा नहीं, इसलिए तूने अल्लाह से डरे बगैर 3 तलाक दे दी जिससे अल्लाह ने रोका था। अब जब तू अल्लाह से डरा नहीं और तू 3 तलाक देने से रुका नहीं, तो तेरे लिए कोई रास्ता। तो अल्लाह ताला जो तंगियों से रास्ता निकालते हैं और बंदे की मदद करते हैं, वो कब करते हैं, जब अल्लाह के अवामिर की क्या की जाती है, और फिर ऐसी मदद की जाती है यजअल लहू मखरजा, कि कैसी भी तंगी हो, मिन हैसु ला यहतसिब व यरज़ुक़हु मिन हैसु, उसको ऐसी जगह से रिस्क देते हैं जहाँ से उसको गुमान भी नहीं है, कि जब उसको लगता है कि अल्लाह के अहकामात को पूरा करना तो मुझे तंगी में डाल देगा, दुनिया का दुश्मन बना देगा, लेकिन अगर उस अल्लाह पर भरोसा रखते हुए वो अल्लाह के हुक्म को पूरा करता है, तो तारीख़ गवाह है कि किसी भी तकवा इख्तियार करने वाला कभी रुसवा नहीं हुआ है, कभी उसको अल्लाह ने दुनिया के हवाले नहीं किया। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह ऐसी जगह से रिस्क देता है कि उसको गुमान भी नहीं होता है। तो गोया कि उन्हीं अहकामात की पाबंदी की तरफ इस आयत के ज़रिए इशारा किया गया है कि जो भी है अल्लाह के अहकामात की हिफाजत करो, और उसमें सदरुल अमाल जो है वो नमाज है, कि आदमी का ध्यान अल्लाह की तरफ खींचने वाली है। हाफिज़ू अला सलावात, नमाज़ों की पाबंदी करो, मुहाफ़ज़त करो। इसी तरह यहाँ पर दूसरा नुक्ता बयान किया गया है कि ये नहीं कहा गया कि नमाज को पढ़ो, कि अद्दु सलावात अगर कहते हैं कि नमाज़ें अदा करो, तो ये भी एक ताबीर थी, उसकी जगह लेकर आए हाफिज़ू, निगाह बानी करो। ये जो ताबीर है वो इस्तेमाल की जाती है किसी चीज़ की मॉनिटरिंग करते जब हम, या किसी चीज़ की, जैसे कुछ बच्चे बेबी सिटिंग जो है हम देते हैं, तो उन ज़िम्मेदारों के ऊपर क्या होता है कि उन बच्चों की क्या करें, निगाहदाश्त करें, कि किसी पल भी उनको अकेला ना छोड़े, कि कहीं उनको कोई चीज़ नुकसान ना पहुंचा दे, मुसलसल उनकी क्या करें, निगाहबानी करें, उनको मॉनिटर में रखें। दिस एरिया इज़ अंडर CCTV। हाँ, तो निगाहदाश्त का मतलब होता है कि एक पल और एक मौका भी ना देना कि वो क्या हो जाए, उससे गफलत बढ़ती जाए और वो जो है ज़ाया हो जाए, उसको नुकसान। तो वो ताबीर इस्तेमाल की गई हाफिज़ू अला सलावात, नमाज़ों की पाबंदी करो, अदा मत करो, पाबंदी करो। तो उसके 3 दर्जे इरशाद फरमाते मुहक्किकीन, फरमाते कि नमाज की पाबंदी के 3 दर्जे हैं। पहला
اور ادنا درجہ جو سٹارٹنگ لیول ہے وہ یہ ہے کہ نماز وقت پر پڑھی جائے اور فرائض و واجبات ترک نہ کیے جائے. یہ سٹارٹنگ ہے یعنی حفاظت کے, کہ اپنی اپنی وقت میں پڑھی جائے اور جو بھی واجبات اور فرائض ہے اس کو آدمی ترک نہ کرے. اور اس سے اوپر اٹھ کے میڈیم لیول اوسط یہ ہے کہ جسم ہر طرح طہارت ظاہری سے آراستہ ہو, طبیعت عقل حلال کی کھوگر ہو, دل میں خشوع و خضوع ہو, سنن و مستحبات کی پوری رعایت ہو. یہ اس سے تھوڑا ایڈوانس لیول ہے ہاں, کہ ہر طرح کی طہارت ظاہری سے آراستہ ہو, یعنی پاکیزگی کا آدمی اعتماد کرے. کس کی؟ جسم کی بھی اور باطن کی بھی, جس کی طرف اشارہ فرمایا عقل حلال کا کھوگر ہو یعنی عادی ہو, کہ باطن کی صفائی بغیر حلال کھائے ہوئے نہیں ہو سکتے. دل میں خشوع و خضوع ہو, نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی عظمت اس کے اوپر طاری ہو اور اس عظمت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہو. یہ اوپر کا لیول ہے. اعلیٰ یہ ہے اور ایڈوانس لیول جو بیان فرمایا جس کو احسان کا اعلیٰ درجہ بھی ارشاد فرمایا, یہ ہے کہ نماز گویا حق تعالیٰ کے مواجہہ میں ہو رہی ہو, یہ خیال ہو. یعنی اللہ میرے سامنے اس طرح آدمی کیا کرے, ان تعبد اللہ انک تراہ, کہ اس طرح آدمی نماز پڑھے کہ گویا کہ اللہ کی ذات اس کے سامنے موجود ہے اور کس طرح کی عظمت اس کے دل پر طاری ہوگی اس استحضار کے ساتھ. تو یہ اعلیٰ درجہ ہے. تو اس طرح نماز کی محافظت کرو. اور چنانچہ آگے فرماتے الگ سے تخصیص کر کے والصلاۃ الوسطیٰ, صلوات میں ساری نمازیں آ گئی تھیں پانچوں وقت کی جو فرض نمازیں, لیکن یہاں پہ الگ سے ایک ذکر واپس کیا, خاص کیا ایک نماز کو, والصلاۃ الوسطیٰ, اور اس کا ترجمہ کرے گے لفظی کہ بیچ والی نماز کی حفاظت کرو. تو اس کا اہتمام زیادہ کرو. ابھی حدیث وغیرہ کی روشنی میں اور محققین کی رائے کے مطابق ابن کثیر وغیرہ تو اجماع تک نقل کرتے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے. شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ, جنگ احزاب, غزوہ احزاب میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ مشرکین ہلاک ہو کہ ان لوگوں نے ہم کو صلاۃ وسطیٰ سے غافل کر دیا. یعنی کہ جنگ و قتال کا میدان اتنا گرم ہو چکا تھا کہ نماز پڑھنے کی تھوڑی سی بھی گنجائش نہیں رہی. تو وہاں پہ صلاۃ الوسطیٰ آپ نے فرمایا تھا, تو وہاں پہ تاریخ کے پیش نظر عصر کی نماز کیا ہوئی تھی, فوت ہوئی تھی. تو اس طرح استدلال کرتے ہیں اور اکثر لوگ مراد لیتے ہیں کہ صلاۃ الوسطیٰ ہے. محققین کہتے ہیں کہ یہی زیادہ بہتر ہے کہ اس سے پہلے جو دو نمازیں وہ دن میں ادا کی جاتی ہے, فجر اور ظہر, اور اس کے بعد جو دو نمازیں وہ رات میں ادا کی جاتی ہے, مغرب اور عشاء. امام شافعی وغیرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز مراد ہے. بہرحال حسب اختلاف. تو والصلاۃ الوسطیٰ ایک اور تفسیر اس کی خوبصورت سے کی جاتی ہے اور بڑی دلچسپ تفسیر ہے وہ, والصلاۃ الوسطیٰ, بیچ کی نماز. نمازوں کی تعداد کتنی ہے؟ 5 ہے. اگر 5 نمازوں میں سے آپ کسی بھی نماز کا کیا کریں, انتخاب کریں, تو 5 یہ ایسا عدد ہے کہ اس جانب اور اس جانب دونوں جانب برابر عدد کیا ہو گئے, منقسم ہو گئے, اور وہ نماز کیا ہو جائے گی, بیچ کی ہو جائے گی. فجر کا انتخاب کرو تو مغرب اور عشاء اس سے پہلے, اور ظہر اور عصر اس کے بعد, تو بیچ کی ہو گئی. تو کسی بھی نماز کا انتخاب کرو تو کیا ہو جاتی ہے, صلاۃ وسطیٰ بن سکتی ہے وہ. اور شریعت میں آپ دیکھیں گے مزاج یہی ہے عبادتوں میں, خدا تعالیٰ جب عبادتوں کو فرض کرتے ہیں تو ایک کوئی بونس انعام اس کو مخفی کر لیتے ہیں, اس کو بیان نہیں کرتے تاکہ اس کی تلاش میں آدمی کیا کرے, پورے احکامات کی پابندی کرے. تو بعض مفسرین نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے کہ صلاۃ وسطیٰ کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے. اب آدمی کو چاہیے کہ وہ نمازوں کی کیا کرے, پابندی کرے. کون سی نماز صلاۃ وسطیٰ ہے ہمیں نہیں معلوم, بس اس کی تلاش میں 5 وقت کی نمازوں کی کیا کرے, رعایت کرے. تو والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین, اور اللہ کے سامنے عاجزوں کی طرح کھڑے رہا کرو.
वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। ये बड़ा शाही अम्र है, बस इसे इस्तेज़ार के साथ आदमी पढ़े तो इसकी अज़मत का अंदाज़ा होगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गोया कि हम जैसे हकीर बंदों को कह रहे वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। और देखो मेरे सामने खड़े रहना, तो कैसे खड़े रहना? आजीज़ी से खड़े रहना। चे जाए कि हम अपने दुनियावी मामलात के तसव्वुरात को दिमाग में लेकर नमाज अदा कर रहे हो। किसके सामने खड़े हम? बड़ा शाही अम्र है, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। और देखो मेरे सामने जब भी आओ तो आजीज़ी से खड़े रहना। क़नत का लफ्ज़ में बहुत सारी चीज़ें शामिल है, आजीज़ी इसका सिर्फ़ एक पहलू है। क़नत कहते हैं किसी काम को करना जिसने हुक्म दिया है उसकी मोहब्बत भी हो, उसकी अज़मत भी हो, दिल में मोहब्बत और अज़मत के साथ उस हुक्म को क्या करना? पूरा करना। तो वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और अल्लाह के लिए आजीज़ी से खड़े रहना। फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन और रुकबाना। अब यहाँ से नमाज की अहमियत के पस अगर तुम्हें खौफ हो, अंदेशा हो, ये नमाज इतनी ज़्यादा ताकीदी अम्र है और इतना ज़्यादा अहम अम्र है कि किसी भी हाल में इसको छोड़ने की, तर्क करने की गुंजाइश नहीं। इस आयत में खुदा ताला फरमाते हैं अगर किसी किस्म का खौफ हो, यानी दुश्मन वगैरह का, मैदान जंग में हो और जो है दुश्मन का खौफ है कि नमाज पढ़ते क्या हो जाएगा, दुश्मन तुम पर गालिब हो जाए, या किसी वहशी जानवर का खौफ है। फ़इन ख़िफ़्तुम, तो अगर किसी चीज़ का खौफ हो, फ़रिजालन, तो नमाज को माफ़ नहीं किया, हाँ मौका महल की रियायत करते हुए अम्र को थोड़ा हल्का कर दिया, उसमें तखफ़ीफ़ कर दिए। यानी वुजूब नमाज और फ़र्ज़ियत नमाज ऐसा अम्र है कि इसमें किसी तरह की गुंजाइश नहीं है छोड़ने की, बस फ़र्ज़ कर दिया। हाँ शरीयत ने इतनी रियायत की है कि सफ़र में है तो क्या कर ले, कसर कर ले, छोड़ने की गुंजाइश नहीं दी। तो यहाँ पे वही आयत में बयान कर रहे कि अगर खौफ हो फ़रिजालन, तो पैदल पा यानी चलते हुए क्या कर लो, नमाज अदा कर लो। चलते हुए का मतलब इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ये लेते हैं कि आदमी खड़ा हो, आदमी क्या हो, हालत जंग में और खड़ा है। चलना मुराद नहीं लेते, क्योंकि चलना ये अमल कसीर हो जाएगा, नमाज फासिद हो जाएगी। तो मुराद लेते कि एक जगह खड़ा होना मुमकिन हो, अब इस्तिक़बाल किबला हो या ना हो, क्योंकि मुमकिन नहीं है जंग के माहौल में ये हो सके। अलबत्ता ये रियायत करे कि सजदे के लिए थोड़ा ज़्यादा झुके, इशारे से नमाज़ पढ़ ले हुए, और फिर बाद में जब उसको अमन हासिल हो तो सही तरीके से वो नमाज का इयादा कर ले। इमाम शाफ़ी बोलते कि चल भी रहा हो तो भी पढ़ सकता है। और रुकबाना, तो अगर तुम्हें खौफ हो दुश्मन वगैरह का, तो ख्वाह पैदल हो या सवारी पर हो, नमाज को क्या कर लो, उसी तरह अदा कर लो। अलबत्ता अगर इतनी भी गुंजाइश नहीं है कि चल के आदमी मशगूल हो सके तो उसको फ़ौत कर ले इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, और जब वक्त आएगा तो उसको क्या कर लेगा, इयादा कर लेगा। इस्तिदलाल करते वही जंग अहज़ाब के वाक़े से आप सल्लल्लाहु ने फ़ौत कर दिए, क्योंकि थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं थी, इतना ज़्यादा दुश्मन का खौफ था कि तो नमाज को क्या कर दिया, अगर गुंजाइश नहीं होती तो आप छोड़ते नहीं। तो फ़ैज़ा अमीन तुम, बस जब तुम मामून हो जाओ, पुरअमन हो जाओ, फ़ज़्कुरुल्लाह, तो अल्लाह का ज़िक्र करो, कमा अल्लमकुम, जिस तरह के उसने तुम्हें तालीम दी है, मालम तकूनु तालमून, जिसे तुम नहीं जानते थे उसके तालीम देने से पहले, जिस तरह ने अल्लाह ने बयान किया है उन अहकामात की रोशनी में उसको अदा करो। ये नमाज के ताल्लुक़ से दो चीज़ें थी, यानी नमाज में छोड़ने की, तर्क करने की कोई गुंजाइश नहीं है। सफ़र हो या हज़र हो, नमाज की पाबंदी आदमी पर ज़रूरी है। छोटे छोटे उज़्र की वजह से नमाज को तर्क कर देना या उसको अपने वक्त से हटा देना, ये जो है आदमी के लिए मुनासिब नहीं है। किसी भी हालत में नमाज के अमरों को क्या कर ले, अदा कर ले। इसमें देखा गया है कि बाज़ मरतबा सफ़र वगैरह में, ट्रेन वगैरह में छोटे छोटे उज़्र की वजह से अच्छे अच्छे दीनदार क्या कर देते, बैठे हुए, फजर जा रही है, ज़ोहर जा रही है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। और जो तारीफ़ के चीज़ है उसकी तारीफ़ की जाए, उसमें जो है शर्माया ना जाए कि अहले तबलीग की जुरात ने इस बात को जो है अमली तौर पर दिखाया कि 10 लोगों की जमात है, 20 लोगों की जमात है, ट्रेन में जा रहे हैं और माशाल्लाह बाकायदा क्या कर रहे हैं, आमिर साहब नमाज का टाइम हो गया तो
वज़ू करा रहे हैं और फिर वहाँ पे कंपार्टमेंट में जगह देख के एक एक दो दो लोग नमाज पढ़ रहे हैं। नहीं सोचे तो सब कुछ नामुमकिन है और हिम्मत करे तो सब मुमकिन है। इसी तरह मुजफ्फरनगर की ट्रेन से हम एक मरतबा आ रहे थे, जो यूपी की लोकल ट्रेन है बॉम्बे की लोकल ट्रेन से बदरजहा बदतर है। बॉम्बे की लोकल ट्रेन आप अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ज़मीन में जगह नहीं रहती है, यूपी की लोकल ट्रेन में ऊपर भी जगह नहीं रहती है। कोई उधर ऊपर पैर करके बैठा है, कोई ऐसा करके बैठा है। अलबत्ता ऐसे मौके पे नमाज का टाइम हो गया असर का, हमारे साथ मुफ्ती साहब थे, मुफ्ती नोमान साहब। तो ऐसी टाइम पे मुझे लगा था अब तो ये क्या कर देंगे, असर का टाइम हो गया, पहुँचते पहुँचते मगरिब हो जाएगी, असर तो गई हमारी। लेकिन वो बंदे खुदा ने ऐसी बेइत्मीनानी का जो है मुजाहरा किया और फ़ौरन जो आसपास के लोग थे उनसे दरख्वास्त थी थोड़ा आप जो है यहाँ पे हमें जगह दे दे। इतनी जगह बन गई कि एक आदमी खड़े होके सिमट के सजदा कर ले, सारे लोगों ने नमाज अदा कर ली। अल्लाह का एक अम्र हमारे ज़िम्मे से क्या हो गया, अदा हो गया। तो नमाज़ों की पाबंदी निहायत ही अहम अम्र है। उसके बाद दोबारा उसी इद्दत वाले मसले की तरफ ले जाते हैं, वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम, और जो लोग तुम में से वफ़ात पा जाए, वयदरून अज़वाजा, और बीवियाँ छोड़ जाए, उन पर लाजिम है वसीयतन लि अज़वाजिहिम, बीवियों के हक़ में नफ़ा उठाने की वसीयत कर जाना, मताअन इलल हौल, कि वो 1 साल तक घर से निकाली ना जाए, गैर इखराज, ये वसीयत की। इसका पस मंज़र क्या है उसे आपको समझना पड़ेगा। इस्लाम में जैसे कि बुखारी की हदीस मैंने बयान की गई थी कि इद्दत का तसव्वुर क्या था बेवा औरत के। तो बेवा औरत की इद्दत कितनी थी ज़माने जाहिलियत में? हाँ 1 साल। कितनी थी? पूरी हदीस मैंने बयान की थी कि 1 साल इद्दत थी। कितनी थी? इस्लाम ने उस इद्दत में क्या कर दी? तकफ़ीफ़ कर दी। 4 अशहुरिम वाशरा, 4 महीना 10 दिन कर दी। अलबत्ता ये हुक्म नाफिज होने के बाद भी मीरास के ताल्लुक़ से कोई वाज़े अम्र इस्लाम की तरफ से पेश नहीं किया गया। यानी मीरास का जो तसव्वुर था, आदमी जब मर जाता था उसका पूरा के पूरा दारोमदार उसकी वसीयत पे था। दूसरे पारे में एक आयत आई थी, उसके ज़ेल में भी मैंने बयान किया था, कुतिबा अलैकुम इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत इन तरक खैरा, यानी वसीयत तरके का कोई निज़ाम नहीं था, मीरास का कोई निज़ाम नहीं था। आदमी मरने से पहले जैसी वसीयत कर दे उसका माल उसका। तो ये तो वसीयत का जो है निज़ाम था, और औरतों के तय तो कोई तसव्वुर ही नहीं था, वो तो खुद माले वसीयत यानी माले मीरास में आ जाते थे। यहाँ तक कि जो आदमी का सौतेला बेटा होता था उसकी मीरास में उसकी बेवा जाती थी, उनको माल मिलना तो दूर की बात, वो खुद माल की तरह क्या होती थी। तो इस्लाम ने जब उसको 4 महीना किया तो अब उसके माल को मिलना की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। मैंने बयान किया कि उनको माल देना वगैरह इसकी तो कोई तो, लेकिन उनका नानो नफ़का कैसे चले, तो इस्लाम ने इस पहलू की रियायत की। तो हुक्म दिया कि भाई औरतों के लिए जो मरने के करीब पहुंच चुका है उसके लिए ज़रूरी है कि वो वसीयत करे, और ये लाजिम किया कि उसके तरके से 1 साल तक औरत क्या करेगी, उसके तरके से खर्चा लेगी और उसके घर में जो है रह सकती है, उसको कोई निकाल नहीं सकता है। इसको लाजिम करार दिया, उसके तरके में से आदमी को जो है हुक्म दिया कि तुमको वसीयत करनी है 1 साल की। उसी को फरमा रहे वसीयतन लि अज़वाजिहिम, अपनी बीवियों के लिए वसीयत करे, मताअन 1 साल के खर्चे की, इलल हौल पूरे 1 साल, गैर इखराज बगैर निकाले हुए, यानी निकाल नहीं सकते उनको कोई। फ़ैन खरज न फ़ला जुनाह अलैकुम, हाँ अलबत्ता ये हक़ शरीयत ने उनको दिया था, अगर वो अपने हक़ को खुद साकित कर दे तो अलग बात है, लेकिन इद्दत के बाद 4 महीने 10 दिन के बाद, इद्दत के बाद फ़ैन खरज ना, अगर अब वो निकलती है शौहर के घर से तो शौहर का नफ़का जो है उसको छोड़ती है, तो गुंजाइश है कि वो छोड़ के अपनी निकाह वगैरह का क्या करे, इंतज़ाम करे। फ़ैन खरज न फ़ला जुनाह अलैकुम, तो तुम पर कोई हर्ज नहीं होगा, फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अनफुसिहिन्न, जो कुछ वो अपनी ज़ात में करे, मिन मारूफ़ कायदे के मुआफ़िक। अलबत्ता गुनाह नहीं होना चाहिए, यानी इद्दत के पहले नहीं होना चाहिए, और इद्दत के पहले अगर करेगी तो उस पर भी गुनाह होगा और औलिया पर भी गुनाह होगा।
उनको भी रोकना ज़रूर। इद्दत के बाद अब उसको इख्तियार है कि ज़ीनत इख्तियार कर ले और निकाह के पैगामात को कबूल करे। और इद्दत के अंदर निकाह करना जैसे कि बयान किया था फासिद है, निकाह ही नहीं होगा। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ताला ज़बरदस्त है, बड़ा हिकमत वाला है। तलाक़ और निकाह के बयान में इस तरह की सिफ़ात को ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, अज़ीज़, हकीम, फ़क़त ज़लम नफ़्सा और वल्लाहु समीउन बसीर। तो इस तरह की सिफ़ात को इस्तेमाल कर कर इशारा दिया गया है अल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त गालिब है और हिकमत वाला है कि कोई हुक्म उसने बग़ैर मसलहत के नहीं दिया। ये जितने अहकामात बयान किए जा रहे हैं इनकी रियायत बतौर मशवरे के ज़रूरी नहीं है, बल्कि लाजिम है, आदमी को इख्तियारी करना है। जो तलाक़ और निकाह के अहकामात हैं ये मशवरे के तौर पे नहीं दिए जा रहे। वलिल मुतल्लक़ाति मताउम बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, आखिरी दो आयत है। और मुतल्लका औरतों पर, इसको वापस रिपीट कर रहे हैं, पहले भी रिपीट किया वहाँ पे, यहाँ पे क्यों रिपीट कर रहे हैं? वहाँ पे जो तलाक़शुदा औरत थी वो गैर ममसूसा थी, यानी उसके साथ आदमी ने खलवत इख्तियार नहीं की थी। अगर खलवत इख्तियार कर ले तो उसको क्या मिलेगा? तो यहाँ पे बयान फरमा रहे कि जो मुतल्लका औरतें मताउम बिल मारूफ़, उसके लिए कायदे के मुआफ़िक मता है, यानी अगर आदमी ने औरत से ताल्लुक़ कायम कर लिया और महर पहले से तय हो गई थी तो अब उसको पूरी महर देनी पड़ेगी तलाक़ के बाद। अगर महर मुतय्यन नहीं हुई थी तो कितना देना पड़ेगा? महर मिस्ल, आधा नहीं, महर मिस्ल, यानी उस जैसी औरतों के जो महर था उसकी ख़ानदान में उतना पूरा देना पड़ेगा। कब? जबकि उसने खलवत इख्तियार कर लियो, सोहबत कर लियो या खलवत इख्तियार कर लियो, उसकी तफसीर बयान कर, तो उसके बारे में यहाँ पे इरशाद है। तो एक तो इसको मुराद ले सकते हैं, बाज़ मुफस्सिरीन ने इसको बहुत ज़्यादा ब्रॉड रखा है और कहा कि मताउम बिल मारूफ़, कि वो तो हक़ है ही लेकिन इसके अलावा भी क्या दे, कुछ अतिया वगैरह दे दे, तो ये मुस्तहब के दर्जे में हो जाएगा। उसका अतिये का मैंने मिक़दार वगैरह बताई थी। अदना दर्जा क्या है? 5 दिरहम से कम ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा महर मिस्ल के आधे से ज़्यादा ना हो, उसका कम से कम जो तफसीर करते एक जोड़ी कपड़ा हो। तो इस तरह जो है कुछ ना कुछ तलाक़शुदा औरत को दे दे उसकी दिल शकनी की भरपाई के लिए। हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, ये साबित है मुत्तक़ियों के लिए। वहाँ पे था हक़्क़न अलल मुहसिनीन, तो उसका पस मंज़र ये है कि एक बद्दू ने कहा हक़्क़न अलल मुहसिनीन, वहाँ पे बयान किया कि ये ज़रूरी है एहसान करने वालों के लिए। तो वो कहने लगा कि इल्लम शितु लम अहसिन, एहसान जो है किस पर लाजिम तो नहीं है, मैं एहसान करूँ तो मेरी मर्ज़ी, नहीं करूँ तो मलामत नहीं है। तो यहाँ पे फरमाया हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, परहेज़गारों के ऊपर क्या है, और तक़वा इख्तियार करना सब पर फ़र्ज़ है। तक़वा कोई इस्तेहबाब और मुस्तहब चीज़ थोड़ी है, अल्लाह के अवामिर गुनाहों से बचना और अल्लाह के अहकाम को पूरा करना यही तक़वा है, और ये हर ईमान वाले पे क्या है, फ़र्ज़ है। तो इसलिए हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम, इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए खोल कर अपने अहकाम बयान करता है शायद कि तुम समझो। आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून, यहाँ पर निकाह तलाक़ के ताल्लुक़ से जो सिलसिला चला था यहाँ पर ख़त्म हुआ और मुफस्सल इस पर हम बयान कर चुके हैं और काफ़ी मसाइल भी हम बयान कर चुके हैं। उसके तरफ रुजू किया जाए और इन अहकामात को सरसरी ना ली जाए, बल्कि यह हमारा दुस्तूरुल अमल है, हमारी बुक ऑफ लॉ है, उसकी तामील हर ईमान वाले पर ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इसके अलावा एक छोटी सी दरख्वास्त थी, जैसे कि हमने एक इदारे की इब्तिदा की है, आप सभी हजरात जानते हैं, और इससे हमारा इरादा ऐसा इदारा कायम करना है खारगर में जो खारगर की आवाम के लिए क्या हो, मुनासिब हो, कि जिस तरह यहाँ पे लोगों में अपने बच्चों को आला से आला दुनियावी तालीम हासिल कराने का शौक़ है, इसी तरह भारी है, इसी तरह यहाँ के लोगों में दुनियावी तालीम हासिल कराने के साथ साथ दीनी तालीम में भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का क्या हो जाए। तो ऐसा कोई इदारा हो, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट हो जो दोनों पहलू को लेकर बच्चों को क्या करे, आगे बढ़ाए। तो ये करने की हमने एक छोटी सी इब्तिदा की है, 10 बच्चों के साथ लेके, और सारे बच्चे जो है हमने चूज़ किए। इंशाल्लाह इरादा है कि 2 से 3 साल में हम ऐसा इदारा इसको बना दे कि मिडिल क्लास और जो बच्चे
انٹرنیشنل اسکول میں جا رہے ہو، بڑے بڑے اسکول میں جا رہے ہیں، ایسے بچے بھی اعتماد کر کے ہمارے پاس آئے اور ان کو دنیاوی اور دینی تعلیم ہم دونوں کیا کر سکیں، اس کے لیے ہم کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کو کہا جاتا ہے ہیلپ اس ٹو ہیلپ یو، انفرادی کام نہیں ہے۔ تو اس کے لیے چھوٹی سی ایک گزارش ہے کہ چیریٹی باکس ہے اس انسٹیٹیوٹ اور جو ہمارا ویلفیئر سینٹر ہے اس کے لیے، اس کو آپ گھر میں لے جانے کے لیے لے سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا روزانہ اگر آپ نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا تو تھوڑا تھوڑا ملا کر یہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہم کچھ کرنے کے لیے کیا ہو جائے گے، قابل ہو جائے گے۔ تو دعا کے بعد انشاءاللہ جس کا ارادہ ہے وہ دبے لے جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، یا غفار، یا رزاق، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین، یا ربی، یا ربنا، یا ربنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر خطایانا، اللہم ارحمنا، اللہم اہدنا الی سواء السبیل، اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری غفلتوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری محرومی کو توفیق سے مبدل فرما، یا اللہ تمام خیرات کی یا اللہ ہم کو توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ یا اللہ ہمیں باقیات الصالحات کی توفیق دی جائے، یا اللہ ہماری روزی میں یا اللہ نقص ہے، یا اللہ ہمارے عمل میں نقص ہے، یا اللہ ہم سب یا اللہ نیک بننا چاہتے ہیں، یا اللہ تیری کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں، یا اللہ اس سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ ہمارے اس ارادے کو ضائع نہ ہونے دے، یا اللہ اس میں برکت نصیب فرما، یا اللہ اس میں مزید توفیق ہم کو مرحمت فرما، یا اللہ ہم کو مزید ترقی نصیب فرما، یا اللہ تیری کتاب سے مضبوط تعلق ہم سب کا قائم فرما، تیری کتاب کا ہم سب کو مبلغ بنا، داعی بنا، تیرے دین کا ہم سب کو محافظ بنا، تیرے دین کی اشاعت یا اللہ دین اور رات کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو یا اللہ تیرے دین کا جھنڈا لے کر کھڑے ہونے کی طاقت نصیب فرما، ہمت نصیب فرما، یا اللہ شجاعت نصیب فرما، بزدلی سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ جو لوگ مظلوم ہیں خصوصاً ہمارے فلسطینی بھائی، یا اللہ اہل غزہ، یا اللہ تو ان کے حال کو بہتر جانتا ہے، یا اللہ تو ان سے ہم سے زیادہ یا اللہ مہربانی کرنا، یا اللہ محبت کرنا جانتا ہے، یا اللہ تیرے نزدیک وہ عزیز ہے، یا اللہ تیرے نزدیک وہ محبوب ہے، اسی وجہ سے تو نے اللہ انہیں قرآن کا علم دیا، قرآن سے عجیب والہانہ تعلق دیا، یا اللہ انہی لوگوں کو دوبارہ امت کی عزت یا اللہ حاصل کرنے کا سبب بنا، دوبارہ دین کی شان و شوکت یا اللہ دوبارہ لوٹانے کا فیصلہ فرما، انہی لوگوں کے ذریعے یا اللہ پورے عالم اسلام کو متحد فرما، یا اللہ ان کو ہماری قوت بنا، یا اللہ ان کو ہماری قوت بنا، یا اللہ ان کو ہماری قوت بنا، یا اللہ ان کی خدمت کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ جو کچھ ہو سکے یا اللہ ان کے ساتھ آواز اٹھانا ہی کیوں نہ ہو، یا اللہ باطل کے خلاف آواز اٹھانا ہی کیوں نہ ہو، یا اللہ اس کے بھی ہم کو تو محروم نہ فرما، یا اللہ ہم کو طاقت نصیب فرما، یا اللہ ظلم کے خلاف لڑ کر یا اللہ جامع شہادت ہم سب کو نصیب فرما، تیرے راستے کی موت نصیب فرما، یا اللہ موت تو نے مقدر رکھی ہے، یا اللہ جو تکلیف آنی ہے وہ تو نے مقدر رکھی ہے، یا اللہ بزدلی کی موت سے، یا اللہ بیماریوں کی موت سے، ہسپتال میں یا اللہ شدید تکلیف سے مرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، تیرے راستے کی موت کی سعادت ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ تیرے راستے کی موت کی سعادت ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ جو ادارہ کھلا ہے یا اللہ چھوٹی سی کوشش ہے یا اللہ بڑی ناقص کوشش ہے، یا اللہ تمام تر نقص یا ہماری وجہ سے ہے یا اللہ، لیکن تیری رضا کے لیے اس کا قیام کیا گیا ہے، یا اللہ اس کو مسجد نبوی کا نمونہ بنا، اس مسجد کو مسجد نبوی کا نمونہ بنا، یا اللہ تیرے نبی کے ایک ایک علم کو یہاں سے یا اللہ سیکھنے سکھانے کا انتظام فرما، یا اللہ اس کو دین کا مرکز بنا، یا اللہ اس ادارے کو قبول فرما، یہاں سے ایسے نوجوان تیار فرما یا اللہ جو دین و دنیا دونوں میں یا اللہ ترقیاں حاصل کرے، یا اللہ ہم کو ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، ان کی معاونت کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جو مانگا ہے ہم نے اپنے گمان کے موافق تو اپنی شایان شان ہم سب کو عطا فرما، جو کوئی حاجات ہے اسے پورا فرما، آمین آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔